خدا کے بندوں، صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے۔ آپ صحابہ کی سیرت کی کتابیں دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے، رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی، گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے۔ یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے، وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام ہیں، نیکیاں۔ دیکھیں نا، سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا، بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، بڑا مصروف۔ ہمارے یہاں نا، میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اب خانقاہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو، اب میدان میں نکلنے کا دور ہے۔ تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے کون سی خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنا، تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے کا، اب تو لنگر شنگر چل رہا ہے خانقاہوں میں، یا باتیں شاتیں ہو رہی ہیں، کیلو کال کی دنیا ہے، مستی اور حال کی تو کب سے چلی گئی۔ کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ اب تو کہاں، اب کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ چھوڑ کے باہر ہو؟ کون اللہ اللہ کر رہا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہے، حال ہی کوئی نہیں۔ اسلام فقط اللہ اللہ کا مذہب نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے اسلام میں رہبانیت کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک آدمی جا کے صرف مسجد میں بیٹھ جائے، حقوق سارے چھوڑ دے، بال بچوں کو بھول جائے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ وہ والی صوفی کا درس حضور نے نہیں دیا کہ مسجد میں بیٹھو اور بس مسجد میں بیٹھو، خانقاہ میں بیٹھو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدر میں بھی نظر آتے ہیں، حضور خود جنگ کا لباس پہن کر ہمیں احد میں دکھائی دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں خندق کے موقع پر ہاتھ میں کدال پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام ہمیں کھدائی کرتے ہوئے نظر آتے۔ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو حضور ہمیں خود اینٹیں اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے۔ سارے کام حضور نے کیے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھو، اگر بدر میں جانا میرے نبی کی سنت ہے تو غار حرا میں چپ کر کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر احد میں، خندق میں، حنین میں، میدان میں رہنا حضور کا طریقہ ہے تو غار ثور میں 3 دن اللہ اللہ کرنا بھی نبی پاک کا ہی طریقہ ہے۔ اگر سارا دن تبلیغ کرنا حضور کا طریقہ مبارکہ ہے تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا، اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قدموں پہ ورم آ جانا یہ بھی تو میرے نبی کا طریقہ ہے نا۔ تو میرے بھائی اس کو کون اپنائے گا؟ مصروف ترین زندگی نبی پاک کی، اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، ہر سال۔ ایک سال جہاد پہ گئے تھے، اعتکاف نہیں ہو سکا، اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پچھلے 10 دن کا۔ میں نے ایک بزرگ کی تعریف کی، ایک اپنے بڑے پیارے میرے محبت والے دوست ہیں، ان کے سامنے میں نے کہا یار یہ بندہ بڑا 4 سال اعتکاف کرتا ہے، تو انہوں نے ترجمہ کر دیا میری بات کا، تھوڑی سی تشریح کر دی، کہنے لگے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے، اب بچوں کی شادی ہو گئی، اب فارغ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اعتکاف کرتا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ میرا پیار تھا تو میں نے کہا ان سے کہ جو کوہ طور پہاڑ آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے آپ بھی ذرا اتار کے پھینکیں، دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سا مار کا فتح کر رہے ہیں، کس طرح کا ہمارا رویہ ہے، کس طرح کی ہماری سوچ۔ اگر کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کی حوصلے کہتے ہیں فارغ ہے، بچوں کی شادی ہو گئی، بچے کام کاج کرتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے جو پہاڑ اٹھایا وہ بھی ذرا دکھائیں، روٹی آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے یا رب کریم کی ہے؟ تو 2 گھڑیاں محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہاڑ اٹھایا ہوا ہے سر پہ؟ تو اس طرح کے فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اس میں بھی وہی سیاستیں، وہی خوش گپیاں۔ میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ روزوں میں کوئی الیکشن نہ آئے، آپ بھی آمین کہہ دیں، ورنہ وہی مصیبتیں، وہی جھوٹ سچ، وہی دروازوں پہ وہی خدا کا واسطہ، بس کر دو، رمضان شریف ہے، ٹھہر جاؤ ذرا، کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
1 घंटा पहले सफाई करते हैं मेहमान ने आना हो तो, 1 घंटा, वरना बच्चे दोबारा से फिर चीजें बखेर देंगे। 1 घंटा पहले सफाई होती है, लंबी नहीं। लेकिन मेरे नबी पाक ने फरमाया रमजान के लिए रब करीम 11 महीने जन्नत को सजाता है। छोटी बात है, रोजे आ गए, मामूली हैसियत है। हम लोग उन्हीं मामलात में, मैं मना करता हूं, हमेशा मना करता हूं, आपको हर साल मना करता हूं, मैं पाबंदी से 1-2 अखबार डेली देखता हूं। मेरा नाश्ता नहीं होता जब तक अखबार ना हो, चूंकि बुजुर्गों का फतवा है जुमे का खुतबा वो दे जो आलमी हालात से बाखबर हो। हम कोई रस्मी तकरीर नहीं करते कि लोगों को कहें कि रोजे आ गए तो कौन सा महीना चल रहा है तो महीने के हिसाब से खिताब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो जिम्मेदार और पहरेदार होते हैं उन्हें उम्मत की पहरेदारी करनी होती है, इसलिए वो ये नहीं देखेंगे कि कौन सा मौजू चल रहा है उस पर मैंने 1 घंटा गुजारना है। तरजीहात पर बात होगी। बात ये अर्ज कर रहा था कि मैं रमजान शरीफ में अखबार नहीं देखता। मेरी अपील है आपसे कि आप रमजान शरीफ में ना रमजान ट्रांसमिशन भी ना देखें, टीवी पे खबरें भी ना सुने। सारा साल सुनिए खबरें, हमारी खबरें सुनने से मुल्क में क्या इनकलाब आ गया। या वो जो हमने चौक में खड़े होकर तजिया किया था उससे कितने लोग सबर गए। छोड़े, जितना वक्त मिले वो आके मस्जिद में बैठे, अल्लाह के घर में वक्त गुजारे, टाइम दे। इबादत आपको जिंदा करेगी, रूहानियत पैदा करेगी, तवानाई आएगी, खूबसूरती आएगी आपके अंदर, आप जिंदा रहेंगे। दुनियादारी दिलों को मुर्दा करती है। कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, मस्जिद की हाजिरी रूह और दिल को जिंदा कर दिया करता है। मस्जिद में बैठे, वक़्त दें, मेहरबानी करें। और ये भी आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर आप कभी जिंदगी में मुझे भी देखें ना टीवी में किसी औरत के साथ मैं किसी प्रोग्राम पे बैठा हूं तो आप बिल्कुल लिहाज ना करें, आप बिल्कुल वो चैनल बंद कर दें, हमें जरूरत ही नहीं। मेरे लिए कोई मुफ्ती दलील नहीं है तो औरत के साथ बैठा है प्रोग्राम में। मैंने तो वो वाला कुरान पढ़ा जिसमें अल्लाह करीम ने कहा औरतें आ जाए तो मर्द नजरें नीची कर लें। हमने तो वो वाला कुरान पढ़ा जिसमें हुक्म है कि मर्द आए तो औरत अपनी नजर नीची कर ले। तो जहां अल्लामा साहब के सामने लड़की बैठी है टीवी में इंटरव्यू ले रही है, वहां नजरें नीची होती हैं? कहां से फतवा आया? हजरत जुनैद बगदादी तो फरमाया करते थे कि हसन बसरी पढ़ाने वाला हो, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो, तो फिर भी उनको बगैर पर्दे के पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं है। बात खत्म हो गई। मैं कल, मुझे सरकारी यूनिवर्सिटी है जामिया कोटली कश्मीर की, उन्होंने मुझे दावत दी कि आपको लेक्चर देना है साइंस, तकवा और रमजान। तो स्टूडेंट्स होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे। तो मैंने कहा कि इतने बड़ी जगह आपने मुझे बुला लिया, यूनिवर्सिटी लेवल के तलबा तो बड़े आगे जा चुके होते हैं। चले खैर, मैं वहां हाजिर हुआ। जब मैं पहुंचा तो एक प्रोफेसर साहब मुझसे कहने लगे कि लड़कियां भी हैं। तो मैंने कहा कि टाइम देते वक्त आपसे गुजारिश की गई थी कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए। तो वो एक जुमला बोलने ही लगे थे तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे दिखिया नूस मौलवी समझ लें, मैं पुराने ख्यालात का हूं, आप मुझे पुराना समझ लें। इसलिए कि मेरे हजरत साहब फरमाया करते थे हर चीज नहीं ले लेना, दीन ना नया लेना। वो 1400 साल पुराना ही हमें ठीक है, हमें नया दीन नहीं चाहिए। कहने लगे जी वो बच्चियां थोड़ी पीछे बैठ जाएंगी। मैंने कहा आप दरमियान में पर्दा लगा लें, मैं उन्हें ना देखूं वो मुझे ना देखें। ठीक है, बात सुने, खत्म हो गई। लेकिन अगर वो सामने बैठेंगी तो हम नहीं बात करेंगे। तो वो चूंकि पीएचडी लेवल के लोग होते हैं, ज्यादा पढ़े होते हैं, दलाइल देने की कोशिश की तो मैंने कहा मैं दलील नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ या अल्लाह का कुरान या मुस्तफा का फरमान। तो आप मेहरबान। लेकिन उन्होंने जिद नहीं की, बड़े अच्छे लोग थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, लड़कियां नहीं बैठेंगी। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि क्या फर्क पड़ता है हमें। बहुत सारे जराए हैं औरतों तक पैगाम पहुंचाने के, पैगाम पहुंच जाता है, कोई अर्ज नहीं। आप बाप पर्दा बंदोबस्त करें। हमारे रमजान के फजरों के दर्स में हजारों की तादाद में औरतें आती हैं, उनके लिए बापर्दा बैठने का बंदोबस्त है। लेकिन कुछ जरूरी है कि टीवी पे एक औरत बन सवर के सामने बैठे और आप उसके सवालों के जवाब दें? हमारे लिए ना कोई मुफ्ती दलील है, ना कोई शेखुल हदीस दलील है। इस तरह का कोई मुफक्किर मुहक्किक हमारे लिए दलील नहीं। हमारे लिए दलील रसूलुल्लाह की जात है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। खत्म हो गई बात। इसलिए कोई ऐसी ट्रांसमिशन ना देखो, किसी तरफ तवज्जो ना करो। यार 30 तो रोजे हैं, वो भी कई दफा 29 हो जाते हैं। अल्लाह कह रहा है याम मादूदात, एक गिनती के दिन है। ओ मेरे भाई क्या मुसीबत है, मेरा वक्त नहीं गुजर रहा। आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, हम तो रमजान को जंजीरें डालते हैं, ये काम भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी नहीं हो पाता रमजान। पता नहीं किस वक्त रोजे आते हैं, कब निकल जाते हैं। कहते मेरा वक्त नहीं गुजरता तो मैं टीवी देखता हूँ। कुरान सारा पढ़ लिया, हदीसों का मुताला हो गया,
اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے، تسبیحات ساری ہو گئی، جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے۔